Next, we are going to derive the equation for energy. That is harmonic oscillator. When an harmonic oscillator oscillates, there is two types of energy. Energies are the kinetic energy and potential energy. Total mechanical energy is always equal to the sum of kinetic energy and potential energy. So, we have total energy equation. Energy is equal to kinetic energy K plus potential energy U. Kinetic energy, as you know, is equal to half mv square. Usual expression half mv square, where v is the velocity. Here v is equal to v is equal to minus a omega 0 sin omega 0 t plus phi. Therefore, kinetic energy K is equal to half mv square. That is equal to half m into square of this value. This square is minus positive a square omega 0 square sin square. A square omega 0 square sin square omega 0 t plus phi. This is first equation. That is equal to, we can write half m omega 0 square is equal to k. Therefore, k a square sin square omega 0 t plus phi, equation number 1, equation for kinetic energy. First equation. Now we have to derive equation for potential energy. Kinetic energy equation കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനകത്ത് there may be potential energy due to its position. Therefore, potential energy U is equal to half kx square. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, potential energy is equal to minus integral f dot dx. ഇതാണ് സാധാരണ ഇക്വേഷൻ. അത് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ minus kx ആണ്. minus kx dot dx. മൈനസ് പോകും, k integral x dx x square by 2 എന്ന് കിട്ടും. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വി ഗെറ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ 0 ടി പ്ലസ് ഫൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഇക്വേഷനിൽ അവസാനം എഴുതിയപ്പോൾ ഈ 0 ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയിരുന്നു, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ 0 ടി പ്ലസ് ഫൈ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനായി. Therefore, total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. Kinetic energy half kx square into sin square omega t plus phi. Potential energy is equal to half ka square cos square omega 0 t plus phi. Here half ka square is common for both equations. Therefore, we can take it as common, half ka square. Then inside the bracket sin square omega 0 t plus phi plus cos square omega 0 t plus phi. Sin square omega 0 t plus phi plus cos square omega 0 t plus phi. That is equal to sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Bracket illadavu. Therefore, energy is equal to half k a square, or it is equal to half k ക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം. കെ ഈസ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. A is the amplitude, that also is a constant. Therefore, total energy is always constant. Kinetic energy changes with respect to t. Potential energy changes with respect to t. But total energy is a constant. അതാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത്. Kinetic energy ടൈം അനുസരിച്ച് മാറി വരും, potential energy ടൈം അനുസരിച്ച് മാറി വരും. But total energy is a constant. ഒരു ഡെറിവേഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ആവറേജ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ എനർജിയാണ്. ഇനി പറയുന്നത് ആവറേജ് എനർജി ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ. For a complete cycle means ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരെ ഒരു സൈക്കിൾ, ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആൻ ആംഗിൾ 2π. ഒരു 0 മുതൽ 2π വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി ആവറേജ് എനർജി? ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് എഴുതുന്നത്, ട്രയാങ്കുലർ ബ്രാക്കറ്റ്. അതുപോലെ ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കണം, average for a complete cycle. Average എടുക്കുമ്പോൾ
വാരി ചെയ്ത സാധനം മാത്രമേ നമ്മൾ ആവറേജ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം 0 to 2π ആണ് ചെയ്യുക ആവറേജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാത്രം ആവറേജ് എടുത്താൽ മതി. ദറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം 0 to 2π സൈൻ സ്ക്വയർ. അത് ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 1 മൈനസ് കോസ് 2 ഒമേഗ 0 ടി പ്ലസ് 5 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എന്നുള്ളത് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇനി നമ്മൾ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ 1/2π ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to 2π ഈ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ എന്നാണ് എടുക്കുക. അങ്ങനെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to 2π ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ 0 ആയിട്ട് പോകും. പിന്നെ ഈ 1/2ൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ 1/2 എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ആൻസർ. അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 1/2 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. ബാക്കി മുകളിലും താഴെയുള്ള 2π മുകളിലും താഴെ 2π വരും. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് എടുക്കുക. 1/2π ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം 0 to 2π. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് 1 മൈനസ് കോസ് 2 തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു തീറ്റയാണ്. കോസ് 2 തീറ്റയുടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം 0 ആയിരിക്കും. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ 1/2 ആണ്. 1/2 ഇൻറ്റു മുകളിൽ 2π. 1/2π 1/2 ഇൻറ്റു തീറ്റയാണ് വരിക. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2π എന്ന് വരും. തീറ്റയ്ക്ക് വരും. താഴെ 0 ആണ്. 1/2π 1/2 ഇൻറ്റു 2π. 2πയും 2πയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ബാക്കി 1/2 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ആണെങ്കിലും കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ ടേം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. 1/2 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു കെ എ സ്ക്വയർ. ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ 1/2 ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 കെ എ സ്ക്വയർ. ഇതാണ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അതേപോലെ ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 കെ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. 1/2 കെ എ സ്ക്വയർ. ഇനി ആവറേജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി 1/2π ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 എന്നുള്ളത് 2 കോസ് 2 തീറ്റ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാല്യൂ 1/2 എന്ന് കിട്ടും. ദെർഫോർ ഇതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക 1/2 എന്നാണ് കിട്ടുക. ദെർഫോർ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 കെ എ സ്ക്വയർ. Average kinetic energy is equal to 1/4 Ka square. Average potential energy is equal to 1/4 Ka square. Therefore, average total energy is equal to 1/4 Ka square plus 1/4 Ka square is equal to 1/2 Ka square. This is the average energy. Total average of the total of the two average values is equal to half 1/4 Ka square plus 1/4 Ka square is equal to 1/2 Ka square. ഇത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇത്രയാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ 2 വീഡിയോസും നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക. ഞാനൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും, അത് ആൻസർ ചെയ്യുക. അതും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയവർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് തരും. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.